Chapter 8. Thought, Religion. Unit 15. Plato, then and now. Unit 16. Martin Luther and the Reformation. 오늘 16과는 마틴 루터는 On October 인물이고요. 31st, 그 다음에 대문자로 적혀있다 그지? 16세기에 있었던 리포메이션은 종교개혁이라고 해석합니다. 단어 가볼게. 첫 번째 내일 읽어봐라. 맞아. 어태치하고 동의어고요. 못으로 고정하다, 박다, 동사로 쓰였다. 두 번째 thesis. 우리 보통 학위, 논문, 논지는 뭐냐, 논지. 이 사람이 주장하는 논지. 그래서 우리 라이팅에서 제일 첫 번째 쓰는 주제문을 thesis라고 하지요. 3번 indulgence. 보죠. 여기 sin은 보통 그 도덕적인 죄를 sin이라고 많이 하거든. 그래서 일시적으로 그거 punishment 벌을 헐든 면해주는 뭐 이런 걸 뜻해. 그래서 오늘 그 indulgence의 뜻은 면죄부입니다. 그러니까 빼주겠다 너는 이 말이고, 사실 사전상 1번의 뜻은 하고 싶은 대로 함, 사치 또는 남의 결점에 대한 관용, 인내. 단어 뜻이 완전 다르지. 뭐란 말이고 중요하다는 말이다. 알겠지? 오늘 종교개혁에서는 면죄부라고 쓰입니다. 네 번째 excessive. extreme 지나친, 과도한, devotion. 맞아. dedication 동의어로 나와있죠. 많이 쓰지. 헌신, 전념, 몰두. 6번 rebellious. 맞아. 어떤 권위나 전통에 대해서 반항하는, 반항적인, 뭐 반역하는. 7번 initially. 맞아. at first, at the beginning, 처음에 부사로 쓰였고. 8번 reformer. 맞아. 어떤 변화를 유발하거나 잘못된 것을 바로잡거나 더 낫게 만드는 사람. 리폼에 리얼 붙었던 사. 오늘은 개혁가입니다. 5번에 몽크. 탈을 많이 했네요. 몽크는 종교적인 남자한테 쓴대. 수도승 또는 수도사. 몽크의 반대말이 non이잖아. non. 그치? 수녀. 10번 denomination. 너무 어렵네. 가보죠. 맞아. 섹트하고 동의어다라고 했는데 이렇게 생각하면 돼. 앞에 religious group이라고 나와있지. 그치? 같은 신념을 가지고 있는 종교단체. 그래서 기독교의 보통 교파를 말한다. 기독교에 많이 쓰는 단어다. 11번 opposition. A person or group that has an opposite view of an idea, discussion, or debate. 그래서 사람이면 뭐 반대하는 사람, 여긴 단체도 쓰니까 뭐 반대측. 12번 theology. 종교의 본질, 종교의 진실 뭐 이런 걸 연구하는 학문입니다. 그래서 신학 이렇게 하면 돼. 신학. 그 다음 endorse. To allow, permit, authorize. allow, permit, authorize. 지지하다, 승인하다, 인정하다. 요게 상품에서는 보증하다라는 뜻으로도 많이 씁니다. 14번 수거네요. have little to do with. To not be related or similar. 맞아. 리를은 앞에 어가 없어서 관계가 거의 없다. 정말 이제 하나도 없으면 리를 자리에 nothing을 넣어주면 돼. have nothing to do with.
5번 defend. To support the argument, opinion, or belief against opposition to prove its validity. 뭐 방어하다, 옹호하다, 변호하다 다양하게 맞추면 돼요. proliferate. To grow or multiply at a rapid speed. 요즘도 정말 많이 쓰더라. 급증하다, 확산하다, 빠른 속도로 퍼져나가다. dominate. To highly control or influence. prevail 동의하네, 그지? 지배하다, 군림하다. 18번 motivate. To provide a reason, stimulation, or purpose toward the outcome. encourage 동의하다, 그지? 동기를 부여하다. 이렇게입니다. 오늘 이제 아무래도 종교 얘기다 보니까 기독교의 교파, 뭐 신화 이런 단어는 조금 어렵기는 하네요. 단어 답갑니다. 1번. The monk walked back to the monastery after a morning walk. 맞아. 몽크 수도성이고요. 뒤에 나는 모나스트리가 수도원이다. 그죠? 2번. According to legal procedure, the death sentence needs to be endorsed by parliament before being sent to the president for the final assent. 법적인 절차에 따르면 사용이라는 것은 endorse, 승인되어질 필요가 있어. 의회에 의해 이 대통령에게 마지막 승인을 받기 위해 보내시기 전에 뒤 붙여서 쓰세요. 3번. Many people hope that President Obama will be the reformer to make the changes necessary to benefit the country. 맞아. 많은 사람들이 희망하죠. 오바마 대통령이 개혁가가 되기를 나라에 이익이 되는데 꼭 필요한 변화를 만들. 4번. Pastor's evolution to Christ was unmistakably 오해의 여지가 없는 틀림없는 이 목사의 헌신, 이 예수에 대한 헌신은 의심할 여지가 없어. 5번. In the Middle Ages, the unrestricted sale of indulgences became a widespread practice. 우리 오늘 나올 얘기다 그자. 중세 시대에 이 제약이 없는 면죄부를 판 게 사실 뭐 흔한 관행이었다. 6번. The church community began to proliferate once people found out that more diverse adoptions were available. proliferate 동사 원형 그대로 적으시면 됩니다. 7번. These guitar designs from the 1960s continued to dominate sales in the music industry more than half a century. 맞아. 도미네 그대로 적는다. 동사 원형 8번. Because the house was unmanned, doors were nailed shut, and windows were boarded up. 집이 컨뎀드 되었기 때문에 요 단어 조심해야 되죠. 원래 컨뎀의 1번 뜻 우리 제일 많이 쓰는 거는 비난하다라는 뜻으로 많이 쓰거든. 근데 집이 비난당하는 게 뭐냐? 비난하다의 이제 2번, 컨뎀의 2번 뜻을 보면 어떤 물건이 부적합 판결을 내리다. 뭐 판결을 받다. 여기서는 수동이니까 판결을 받은 거야. 그러니까 이 집 안 된다. 부적합하다는 판결을 받아서 문이 못으로 쳐졌고 이디 그리고 창문에 보디드 업 하면 판자로 다 막았다는 말이야. 오늘 수동태로 나온 거 조심하고 9번. If a cut causes excessive bleeding, you may need stitches. 맞아. 여기 베인 자국, 베인 부분이 과도한 출혈이 생기면 스티치 집어야 된다. 그치? 집 꼬매야 된다고. 10번. Having a strong clear thesis statement is the key to making the reader understand your 맞아. TTS 그대로 갑니다. have little connection, have little to do with. 그 다음에 disobedient, 그지? 반항하는, rebellion, justify, argue, defend, 강하다, 옹호하다. 오늘은 철학이면서 그 시대 이제 종교에 관련된 내용을 하고 있습니다. 내용 따라가 보죠. 17. Martin Luther nailed the 95 Theses to the door of the Wittenberg Castle Church in Saxony. 17년 10월 31일에 마틴 루터는 못으로 박았다. 95개조 방법으로 작품 지방의 목장자를 기사로 교회를. 맞아. 이거 종교 얘기할 때 나오거든. 선생님이 필요해서 그대로 적어놨습니다. 이게 95개의 반박문이라고 하는 거야. 1517년 마틴 루터가 못으로 박았어. 어디 땡땡이 교회 문에다가 박았대요. 이게 뭐냐?
The 95 Theses were points that criticized the Catholic Church and the Pope. 25개의 주 논문은 비판하는 내용이었다. 가톨릭 교회와 교황. 맞아, 포프는 교황입니다. The most controversial points centered on the practice of selling indulgences for sins committed and the policy of the Church on purgatory. 가장 논란이 많은 부분들은 무엇을 중점으로 한다? 범해진 죄에 대해 면죄부를 파는 관행과 연옥에 대한 교회의 정책을. 맞아. 여기서는 커미트가 씬을 꾸며주시면 되고요. 그 뭐가 문제냐 했더니 아까 말했잖아, 그지? 이 범해진 죄에 대한 면죄부를 파는 관행 문제다. 그러니까 여러 가지가 있었겠지만 그게 핵심이라는 말이다, 그죠? 연옥이라는 말은 뭐 지옥 같은 상태를 보통 연옥이라고 합니다. 우리말 뜻은 그렇게 나와. 이거에 대한 교회의 정책에 대해 그게 문제다 이렇게 말했대. 우리 커미트라는 단어는요. 지금 얘기해도 우리 보통 범죄를 저지를 때 commit crime, commit suicide, 자살에도 쓴다 그죠? 그래서 오늘 1번 뜻으로 쓰였고요. 보통 능동태보다는 수동태로 더 많이 쓰는데요. 능동태도 가능하기는 합니다. 사물이 뒤에 붙으면 수동태로 우리 약속하다, 헌신하다, commitment 이렇게 쓰면 그건 헌신, 전념이라는 뜻이야. 뜻이 다른데 다 쓰인다, 그지? 그러니까 조심해서 봐야겠어요. 그렇구나. 또 They also criticized the practice of excessive devotion to the Virgin Mary and the authority of the Pope. 95회 조판 강문은 또한 비판했다. 성모 마리아에 대한 과도한 몰두와 교황의 권위에 대해. 맞아. 또가 뭐가 문제냐면 성모 마리아의 디보션, 이거 커미트와 같은 말이잖아. 커미트 말, 그지? 지나치게 헌신하는 이런 관행, 그리고 교황에 대한 교황이 가지고 있는 이 권위 너무 심하다. 그러니까 교회의 힘이 너무 강력한 것에 대한 문제다, 그지? B의 1번에 대의는 씁니다. 이 95개의 반박문에 대해서 말하고 있다, 그죠? 교회의 권위가 너무 많았구나. 이게 문제라고 적었구나. This call for change was the beginning of the Reformation started by Martin Luther. 이 변화를 위한 목소리가 종교개혁의 시작이었다. 같은 뜻으로 있습니다. 맞아. 우리가 더 리포메이션 이렇게 대문자로 쓰면 종교개혁입니다. What kind of person was Martin Luther to start such a rebellious breakup of the Catholic Church? 마틴 루터는 어떤 무슨 사람이었을까 시작한 이와 같은 반항적인 일을 가톨릭 교회를 향해. 여기 이제 브레이크업이라고 하면 약간 부수는 거니까 어떤 분열, 해체 그 정도로 해석해 주면 됩니다. 자, 첫 번째 단락의 시작은 마틴 루터라는 사람이 야, 교회 누구 이거 너무 심하지 않느냐를 어디다가 교회 문에다가 무려 95개나 적었대. 대단하시네, 그지? 그러면 이 사람 도대체 어떤 인물일까? 자, 알아보시오. 이 사람에 대해서. Martin Luther stands out in history as one of those unique individuals who fundamentally changed the world with their ideas. 마틴 루터는 역사 안에서 우뚝 서 있다. 그들의 아이디어로 세상을 근본적으로 바꾼 독특한 개인들 중 하나로서. 맞아. 마틴 루터는 스탠드아웃 하면 그리고 우뚝 서 있어서 눈에 띄다. 이게 뛰어나다. 그 눈에 띄는 인물이라고 역사상. as 원 오브 사람 중에 한 명이야. 후부터는 꿈이지. 자신만의 어떤 신념이나 아이디어로 이 세상을 근본적으로 바꿔놓은 이런 독특한 사람들 중에 한 명이다. Luther initially saw himself as a reformer of the Catholic Church and as a simple monk who thought his ideas would fix the problems of the Church. 루터는 처음에 그 자신을 가톨릭 종교의 개혁자와 단순한 수도승으로 보았다. 그의 생각들이 교회의 문제를 고칠 것이라 생각합니다. 맞아. 여기 이렇게 콤마가 붙어 있으니까 해석은 그대로 가시면 되고요. 우리 여러 번 하고 있다 그죠? CASB 뭐라고 여기다. 처음에는 자신은 그냥 개혁가다, 그냥 수도승이 불과하지라고 여겼단 말이야. But instead of reforming the Catholic Church, those good intentions divided Christianity into Catholicism
and Protestantism. 그러나 가톨릭교회를 기억하는 대신에 그 종 말고는 기독교를 가톨릭교와 개신교로 나눠. 맞아. 처음에는 그런 거를 개혁할 의도였던 것 같은데요. 그 좋은 의도가 나누게 되지. 기독교를 두 개, 가톨릭이랑 개신교로 나누게 되었다. intention 의도이고요. B 2번의 의도, 정답은 A purpose 목적합니다. 그렇구나. 그럼 뭐가 달라요? Protestantism would further divide over the next 4 centuries into thousands of separate denominations. 개신교는 나누어졌다. 그 이후 4세기 동안 수천 개의 교파들. 별개의 교파들로. 그러니까 우리 종교에 대해서 좀 잘 모르지만 카톨릭 하면 뭐 전통, 성당 뭐 이런 의미 같은 거고, 개신교는 말 그대로 이제 여기서부터 수천 개의 다른 교파들을 가진 교회 같은 그런 느낌으로 이제 분리가 되는 거지. 또 Additionally, Luther viewed his reforms as a way to return Christianity to its earlier roots, but in reality, his ideas changed the world of religion and divided the Christian religion. 게다가 루터는 그의 개혁을 그리스도교가 그것의 본질을 되찾는 방법으로 보았지만 현실에서는 그의 아이디어는 종교의 세상을 바꾸고 크리스천 종교를 나누었다. 맞아. 크리스천 하면 뭐 기독교 종교를 바꿔놓게 되었다. 두 번째 단락입니다. 볼까? 이 루터라는 사람은 사실 가톨릭 교회 뭐 개혁자이자 뭐 수도승이었고, 원래 의도는 이게 아니었던 것 같아. 근데 이 사람 때문에 기독교가 가톨릭 그리고 개신교 그 위에 여러 교파로 나누게 되었다. 그렇구나. 근데 뭐가 문제였을까? Luther was not the type of person you would want to have lunch with, as he was ill-tempered, self-centered, and polemic. 루터는 너가 점심을 같이 먹고 싶어 할 만한 유형의 사람이 아니었다. 왜냐하면 그는 템포가 성질이잖아. 앞에 일이니까 뭐고 성격이 나쁜, 그치? 성격이 나쁘고 자기중심적인 데다가 맞아, 논쟁을 좋아하는 괴팍한 사람이었네. 이 폴레믹이라는 단어는 영역풀이에 같이 나와서 그냥 적었습니다. But his self-confidence, focus, and strong belief in the power of his ideas allowed him to stand against all opposition. 그러나 그의 자신감, 집중력, 그리고 그 생각이 가진 힘에 대한 강한 믿음을 그가 맞설 수 있게 했다. 모든 반대 세력에. 맞아. 요까지가 전부 다 주어 들어가는 거 좀 길다, 그치? 자신감, 뭐 집중하는 거, 그리고 자신의 아이디어에 대한 이 힘에 대한 강한 신념이 그로 하여금 허락했다. 뭐 할 수 있게 모든 반대에 맞설 수 있게. When Luther became a monk in 1505, it was a disappointment to his father, who wanted him to become a lawyer. 루터가 수도사가 되었을 때 1505년에 실망이었다. 그의 아버지에게 원했던 그가 변호사가 되기를. 이것은 앞에 나오는 루터가 몽크가 된 사실이다, 그죠? 이 뭐 수도승이 됐으니 아버지에게는 너무 실망이었어. 어떤 아버지냐면 꾸며주는 대신 루터가 변호사가 되길 원했었던. He earned a doctorate in theology, but instead of settling down to a peaceful life as a monk or professor, he began to develop his own personal theology. 그는 신학에서 박사 학위를 얻었지만 수도승이나 전문직으로서의 평화로운 삶에 안착하는 대신 그는 그 자신의 논지를 발전시키기 시작했다. 수도승이나 교수로서의 평화로운 삶에 뭐 학위도 받았으니까, 그치? 학자가 되는 그런 안정적인 삶에 정착하는 대신에 자신 개인만의 신학을 발달시키기 시작했다. His thinking turned into a complete rebellion when he protested the use of indulgences in the 95 Theses. 그의 생각은 완전한 반항으로 여겨졌다. 그가 95개 조에서 면죄부의 사용을 비판했습니다. 95개 반박문에서 면죄부의 사용에 항의했을 때 완전한 반항으로 여겨졌다. 그러니까 원래는 뭐 좀 이제 신학에 대해서 어쩌고 저쩌고 이런 얘기였는데 이 사람이 95개 조목조목 반박을 하기 시작하면서
종교계에서 봤을 때는 이 사람은 뭐좀 나쁜 사람 뭐 이런 식으로 보여줬다는 거지. 세 번째 단락은 뭐 조금 이 사람이 어떤 성격의 사람이었고 사실은 지식적인 배경이 어디에 있었는지에 대한 설명을 조금 해주고 있습니다. 단어 없지? 계속 갈게요. 면죄부란 Indulgences, which were granted and endorsed by the Pope, did not forgive individual sinners for their sins, but instead relieved them from the punishments for those sins. 교황에 의해 분리되고 보존되는 면죄부는 각각의 죄를 용서하지 않았지만 그 대신에 그들의 처벌을 면제해줬다. 그 죄에 있어. 면죄부라는 말이 그거야. 주고 승인되어지는 교황에 의해서 이 면죄부가 사실은 그 죄에 대해서 죄를 지은 사람의 각각을 용서하는 게 아니라 그 죄에 대한 처벌로부터 너희를 릴리프 덜어주겠다 이 말이다. 그지? endorse 다 가볼게요. B의 3번은 A approve 승인하다 인정하다. 그 교황이 나서서 면해줄게 이렇게 하는 거지. According to Catholic belief, a sinner could earn an indulgence by caring for the sick or feeding the poor. 가톨릭 믿음에 따르면 죄인은 모을 수 있다. 면죄부를 돌보거나 아픈 사람들을 또는 먹임으로써. 맞아. The sick 아픈 사람을 돌보거나 the poor 가난한 사람에게 뭐 음식을 나눠 줌으로써 면죄부라는 것을 얻을 수 있었다. 근데 The 95 Theses of Luther argued against the use of indulgences, based on the idea that Christianity was about the inner world of human beings and had little to do with the outer world, such as punishments. 루터의 95개조 반박문은 면죄부의 사용에 대해서 반박했다. 뭐를 기반으로 그리스도교가 내세와 관련돼 있으며 벌과 같은 외세와는 관련이 없다는. 것을 기반으로. 그러니까 이 사람의 생각은 기독교는 인간의 inner world, 내세에 관한 것이지. 이 바깥 세계관은 그러니까 내세라는 건 약간 신념, 믿음 이런 거야. 이거에 관련된 거지. 어떻게 해서 처벌을 받는 이런 거와 같은 바깥 세계와 관련이 있냐라고 해서 반박문을 낸 거지. The Catholic Church disapproved of this argument and forced Luther to appear in court in 1518 to defend his ideas. 가톨릭 교회는 이러한 주장에 동의하지 않았고 루터를 1518년에 법정에 나오게 강제로 했다. 그의 생각을 모으고. 맞아. 가톨릭 교회는 인정하지 않죠. 승인하지 않습니다. 그래서 법정에 나와서 너의 생각을 변호해라 라고 하게 돼. 근데 The result of the trial was the breakup from the church of many of Luther's followers. 그 재판의 결과는 분열이었다. 루터를 따르는 많은 교회들만. 맞아. 루터를 추종하는 많은 사람들의 교회로부터 브레이크업 분열, 이제 해체가 되는 결과를 낳았다. 자, 네 번째 단락은 루터의 뭐 여러 가지가 있겠지만 그 중에서 이제 가장 문제로 삼은 게 면죄부였어. 면죄부는 말 그대로 죄를 면해준다. 처벌 안 받게 해줄게 라고 했는데 루터의 주장은 이 기독교라는 근본 개념을 살펴보면 이런 벌과 연관시키는 건 옳지 않다. 결국 해체의 결과를 맞았다. 그렇구나. 그래서 어떻게 가나요? Reformation eventually proliferated to other European countries and soon dominated Northern Europe. 종교개혁은 결국 집중했다. 다른 유럽 국가들로 그리고 정확했다. 맞아. 이 종교개혁이 사실 루터의 영향이 엄청났나 봐요. 유럽 국가로 퍼져나갔고 proliferate B의 4번 나온다. 그죠? 이게 급속히 퍼지다 이런 뜻이야. 정답은 D에 expand 그리고 이제 북유럽까지 점령합니다. But Spain and Italy remained resistant to Protestantism and became centers of the Counter-Reformation. 그러나 스페인과 이탈리아는 개신교의 정적인 채로 남아 있었고 반종교개혁 세력의 중심이 되었다. 맞아. 스페인과 이탈리아는 개신교의 리시스턴 저항하는 반항하는 받아들이지 않겠다는 말이다. 그지? 그래서 밑에 보시면요. 리포메이션은 개혁.
뭐 개선, 우리 리폼하면 바꾼다는 뜻이다, 그치? 근데 이제 뭐 이런 지문처럼 16세기 유럽에서 이렇게 나오면 해석할 때는 반드시 종교개혁이라고 해야 되고, 카운터는 반대니까 반종교개혁, 따르지 않겠다는 말이다, 그치? In England, Reformation was motivated more by political reasons, provoked by the Pope's refusal to grant Henry VIII a divorce rather than religious ones. 영국에서 개혁은 더욱 정치적인 이유가 되었다. 일깨워졌던 왕 헨리 8세의 교황이 거부했어. 뭐? 그랜트 주는 걸 거부했어. 뭘 줄 건데? 근데 이혼해도 된다 하고 싶지만 뭐고 이 헨리 8세한테 사실 가톨릭 교회고 이 시대였으면 절대로 이혼은 안 되는 거야, 그렇지? 이혼하는 것을 거부한 거야. 그러니까 사실 정치적인 이유에 의해서 됐다, 그죠? 뭐라기보다는 종교적인 reasons, 이유라기보다는 영국의 특징을 조금 집어서 설명해줬어. 종교개혁의 색깔이 종교적이기보다는 정치적인 색깔이 있구나. 그렇구나. Martin Luther could have never predicted how the actions on October 31st, 1517 would transform the world forever. 마틴루터는 전혀 예측하지 못했다. 어떻게 1510년 10월 31일에 행동은 세계를 영원히 변화시켰다. 맞아. 이거는 이제 이 사람은 이 한마디로 얘기했지만 선생님 이혼하는 게 왜 정치적인 이유에 아마 그런 게 있었을 거야. 이 왕과 이제 뭐 이혼을 시켜주면 다음 왕이 뭐가 되고 이런 의미야. 그래서 뭐 그렇게 받아들이시면 돼요. 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 자 루터는 1517년에 했던 이것이 이 세상을 어떻게 바꿔놓을 거라는 걸 전혀 예측하지 못했어. 그치? 어마어마한 결과를 낳을 Today, 거라는 걸. many different branches of Protestantism exist in almost every country. 오늘날 많은 다양한 이때 브랜치는 그냥 분파 정도 할게요. 종교, 분파들이 개신교 분파들이 존재한다. 그러니까 맞아. 그러니까 우리가 뭐 잘 모르지만 교회도 무슨 막 이게 교회 있잖아. 그런 것들이 존재하게 된 계기에서는 설명이야. 번호가 있는 걸로 봐서 끼워넣기가 있었나 보다, 그지? 있냐면이 아니라 없는데요. 없는데 번호는 뭐야? 얘들아 말해줘야지. 문제가 없는데 번호는 뭐지? 번호에 그런 문제가 있었어? 아무도 모릅니다. 없는데 끼워넣기 문제가 6번은 패러프레이징 문제인데요. 이 사람 뭐지? 오케이, 문제 가보겠습니다. 그래서 오늘은 마틴 루터와 종교개혁에 대한 얘기였어. 답할게요. A번 해석 가보자. 영국에서 정치는 종교적인 것보다는 정치적인 것이 좀 더 종교개혁과 맞아. 나왔었다고 해서 정치적인 이유 추루입니다. 2번. 마틴 루터는 크리스찬을 개혁하길 원했다. 종교가 더 쉽게 이루어지게 만들기 위해서. 종교를 만들기 위해서, 그지? 그것을 종교로 만들, 그것이라는 건 앞에 기독교를 종교로 만들고 싶어서. 어떤 종교? 사람들이 좀 쉽게 믿었으면 하는 종교로 만들려고. 그 의도 아니지. 이게 그러니까 이 카톨릭에 이런 문제가 있다라는 걸 말하고 싶었던 거지. 쉽게 믿으라는 의도는 아니었어. F 3번. 헨리 8세가 이혼하는 것에 대한 교황의 거부는 유럽 종교개혁의 원인이다. 이거는 영국의 예죠. 그지? 유럽의 예는 아닙니다. false입니다. 4번. 마틴 루터는 자신이 따든다는 것을 법정에 지키기 위해 우리가 본문에서 false라는 단어가 나왔어. false는 어쩔 수 없이 강요당하는 거다. 그지? false입니다. 5번.
스페인과 이탈리아는 개신교의 중심 세력이 됩니다. 아니다 그지 false입니다. false 얘네는 개신교 반대한다라고 얘기했어. 틀렸습니다. 넘겨서 1번 마틴 루터의 의도는 뭐였어? 이 95개의 방방문을 한 것은 사실 가톨릭 교회와 교황이 잘못하고 있는 것에 대한 것이었지. 정답은 A. 그 다음에 종교개혁의 영향 중에 하나는 뭐냐? 가장 큰 게 뭐였노? 분파, 나눠지게 된 게 가장 큰 이유죠. 정답은 C. 디비전. 가장 큰 문제가 뭐였어? 루터가 이 가톨릭 교회와 맞선 데 있어서 가장 큰 문제는 이 사람이 가장 중요시 생각한 것이 면죄부였습니다. 면죄부. 여기서는 그냥 가난한 사람 돌보고 그 다음에 뭐 먹을 것을 주는 걸로 표현하지만 실제로면 돈 주고 사는 거야. 내가 이렇게 죄를 졌으니까 내 얼마 낼 테니까 내 그럼 지옥 안 가게 해줄게. 교황이 좋아 돈 받고 이런 거야. 면죄부. 그 다음에 4번 이 면죄부에 대해서 맞는 것은 정답은 A죠. 사람들이 선한 행동을 하면 위에서 말하는 것처럼 지옥 안 갈 거라고 생각하는 거지. 5번 루터의 성격의 예시로 가장 잘 설명한 것은 굉장히 괴팍하게 나왔었잖아. 타협하지 않고 어쩌고저쩌고. 정답은 C. 6번에 paraphrasing 같은 말을 찾으세요. 이 수도승이나 어떤 교수로서의 평화로운 삶에 정착하기보다는 자신만의 신학을 발달시키기 시작했다. 같은 말은 정답은 D입니다. 그래서 7번에 이 루터의 95개 반박문에 대한 가톨릭 교회의 반응은 어땠냐? 난리 났지 그지? 디스어프로브 해서 법정에 나와서 네 설명해라 라고 했잖아. 정답은 D. 거부했다. 언제 루터와 그의 추종자들이 공식적으로 이제 교회로부터 분리하게 되었는가? 이때다 그지? 법정에 나가서 옹호했지. 그래서 이 재판의 결과는 우리는 이제 너희랑 같이 하지 않겠다라고 한 거야. 정답은 C. 죽어보겠습니다. 1번 어떤 과정의 행동이 시작시켰니? 종교개혁의 과정을. 결국 뭐가 시발점이 됐냐 이 말이다. 그죠? 첫 번째 단락입니다. 1517년 첫 번째 문장이지. 이 사람이 이 교회에다가 리튼버그 교회에다가 95개 반박문을 친 그게 시작이었습니다. 거기 1번. 어떤 포인트를 마틴 루터는 비난했니? 가톨릭 교회에 좀 많은데. 첫 번째 단락 세 번째 줄 끝에 거기서부터 갈까요? 가장 논쟁이 되는 지점은 이거지. 면죄부 파는 거. 그 다음에 이 연옥 지옥에 대한 이 교회의 정책. 사실 그 밑에 것도 있다. 그래서 또 비난했어. 과도하게 성모 마리아를 디보션 한다. 그리고 교황의 건의가 너무 많다. 요게 가장 핵심이다. 2번. 3번. 마틴 루터는 원래 무엇을 성취할 생각이었고 이거 이제 가톨릭 교회에 반대해서 근데 궁극적으로 성취한 것은 뭐냐? 원래 의도는요. 두 번째 단락 세 번째 줄부터 보시면요. 네 번째 줄 정도가 되겠다. 그래서 원래는 이 교회의 문제점을 바로 잡겠다. 이게 의도였어. 근데 궁극적으로 얻게 된 결과는 인스테로 그거 보이지? 사실 의도는 가톨릭 교회 리폼이었지만 결국은 기독교가 가톨릭과 개신교로 나눠지게 되었다. 이게 최종 결과였다. 왜 마틴 루터는 이 면죄부 사용에 대해서 이 사람은 반대하는 입장이냐? 이 사람의 의도가 가장 잘 나타난 것은 네 번째 단락, 둘, 넷, 다섯 번째 줄입니다. 자, 95개 반박문에서 뭐라고 하냐면 면죄부, 이 기독교는 인간의 내면, 내세와 관련된 거 아니냐, 믿음. 그리고
이 뭐 처벌과 같은 바깥세계와 관련된 것은 아니다. 그러니까 문제법 팔면 안 된다. 5번 영국에서의 종교개혁은 유럽의 다른 나라의 종교개혁과 어떤 차이점이 있었냐? 5번째 단락 in England부터 하시면 되죠. 영국에서는 사실은 좀 정치적인 색깔이 컸다. 뭐 이혼 안 해준 거 때문에 그 다음에 종교적인 것보다 죽으면 됩니다. Confusing words 갈게요. 1번 Who has authorities according to kings or others for partiality. 맞아. authorities 하면 사실은 요즘에는 관계 당국, 뭐 정부 이런 의미로 쓰이는데 그 시대는 좀 다른 의미로 쓸 수 있겠지만 authority, 어사는 저자니까 2번 Do you realize that you can transform your appearance by wearing your hair? 맞아. 다르게 보일 거라고 생각하니 transport은 수송하다, 나르다 3번 Theology was very important during the medieval time as the church used as much power as the ruler. 맞아. theology, theory는 이론 4번 I had the intention of ignoring your decision. I just wanted to tell you my 맞아. opinion. 나 그런 의도는 없어. 앞에 intention은 약간 intention 강화, 보강 뭐 이런 의미 5번 I recently converted to Christianity from Buddhism. 오, 나 지금 불교에서 기독교로 컨버트 개종했다 최근에